हेलो पिलामाने वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया। तो पिलामाने आज आम यही वीडियो रे पढ़ा क्लास 5 रो यूनिट 5 जार ना हूँ अप्स एंड डाउन्स एवं चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 कौन देछि ना द डिसीजंस ऑफ द पंचायत। तो आर ओडिया अर्थ कौन ना पंचायतर निष्पत्ति। तो डिसीजन अर्थ हूँ निष्पत्ति। एबे देखिबा प्री रीडिंग रे कौन देछि देखो तुम मैंने देखि परथिबो। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो पिक्चर रे कौन देछि आसो देखि नबा। देखि परथिबो पिक्चर रे कौन देछि देखो एटा गोटे गछ अछि। गछ तळे किछि एठी मुख्य लोक बसछन्ती एवं तळे किछि गाँर लोक माने बसछन्ती। आ एठी जणे ठिया है कि तार कौन मैटर होइछि कौन घटना घटुछि ताको से उपस्थापन करुछि। तो यार अर्थ एटा गाँव रे गोटे पंचायत बसिछि। बुझी पारुछ ओके। तो जो माने पंचायत रो बिलोंग्स करुथिबे गाँव रो बिलोंग्स करुथिबे से माने जानि पारुथिबे एटा गोटे गाँव रे जेतेबेले गोटे पंचायत बसे तार दृश्य। आ जो माने टाउन रो बिलोंग करंती से माने हुए तो ए भलिया दृश्य देखि नथिबे। तेणु तमे बुझिनियो जे गाँव रे जेतेबेले पंचायत बसे एई भलिया पंचायत बसे ओके। आगु जावा। तो ये देछि प्रथम क्वेश्चन व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। एई छवि रे तुमे कौन देखुछ ए विलेज और ए टाउन गोटे गाँ देखुछ ना सहर देखुछ। आमे लिखिबा ए विलेज गाँ देखुछु। ये गोटे गाँ रो दृश्य। सेकंड रे देछि द पिक्चर शोज ए मीटिंग ऑफ द पीपल इन ए विलेज। एई छविटी शो अप करुछि दर्शाउछि जो गोटे मीटिंग चली लोक मानकर कौटी ना गोटे गाँव रे लोक मानकर कौन चलछि ना मीटिंग चली। तो चलो देखिबा तल प्रश्न कौन देछि। तो व्हेयर इज द विलेज हेडमैन सिटिंग। तो ये जो गाँव हेडमैन जी विलेज हेडमैन गाँव मुखिया जी से केउ जगार सिटिंग करिछि बसिछि। तमे देखो चित्र देखो ये गोटे आम देखिले चांदिनी उपरे बसिछि। कौन बसछि चांदिनी उपरे। ताको आमे कौन कहबा ना ये हूँ विलेज हेडमैन। देखो ये हूँ मुख्य विलेज हेडमैन। द विलेज हेडमैन इज सिटिंग ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म गोटे उच्चा प्लेटफॉर्म टे बसिछि बिल्ट जोटे तैयारी हेछि अराउंड द बेस ऑफ ए लार्ज ट्री गोटे विराट गछर बेस रे तल आधार रे तैयारी हेतिबा गोटे रेज्ड प्लेटफॉर्म उपरे ये बसिछि। सेमती सेकेंड प्रश्न देछि हु आर द अदर पीपल सिटिंग। जो अदर पीपल गुड़ाक ये अच्छा से मैंने कौटी बसुँच ये हु जगार व्हेयर दे था से हु दे देछि। तो आपन तुम मैंने यहाँ को करेक्शन करेंगे ये व्हेयर व्हेयर आर द अदर पीपल सिटिंग। अन्य मैंने कौटी बसुँ तुम चित्र देख ना द अदर पीपल आर सिटिंग अन्य लोक मैंने बसुँच ऑन द ग्राउंड माटी बसुँच बुझे एंड फेसिंग द लीडर्स तांको लीडर को ये देख ये सब फेस कर सामना करी टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। ये मीटिंग रे अंशग्रहण करने को से तले बसुँच एवं से मुखिया को कौन कर फेस कर अनेक अच्छा। तापर देछि हु आर द अदर पीपल सिटिंग गला द पीपल माइट बी टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स इन द विलेज कैन यू गेस द प्रॉब्लम। कौन कहते ना द पीपल माइट बी टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स इन द विलेज। ये लोक मैंने संभवतः गाँव किसी प्रोब्लेम को लेकिन तार विषय कथबार्ता होती। सो कैन यू गेस द प्रॉब्लम। तुम से प्रॉब्लमटा को गेस कर कि आम लिखिपर दे माइट बी डिस्कसिंग ए लोकल डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट मे बी से मैंने डिस्कस करुवे कौन सी लोकाल लोकाली किसी डिस्प्यूट हो कि कौन सी कॉन्फ्लिक्ट थी भाव वाद बद थी ताकू नहीं से कथबार्ता होते प्रोब्लेम को सॉल्व करने। तबे देखा लेट अस रीड द स्टोरी। चलो स्टोरी को पढ़ा द डिसीजन ऑफ द पंचायत। तो पंचायत निष्पत्ति कौन अच्छी ये मैटर को लेकिन एंड नो इट आ विषय जाना। एबे देखिबा व्हाइल रीडिंग रे कौन देछि।
ନା ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଥରେ ବା ଏକଦା ଦେୟାର ଲିଭ୍ଡ ଏ ଫାର୍ମର ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ଜଣେ କୃଷକଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଲିଭ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସ କରୁଥିଲା। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ଡସ୍ ତାର ଦୁଇ ଗୋଟି କ୍ଷେତ ଥିଲା। ହି ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ୱାର୍କ ଭେରି ହାର୍ଡ ସେ ସବୁବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ପିଲେ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଛି। ହ୍ୱେନ୍ ହି ପ୍ରସ୍ପର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଟିକେ ଧନୀ ହେଲା ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହେଲା। ପ୍ରସ୍ପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକେ ଧନୀ ହେବା ବା ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହେବା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ହେଲା ବା ସମୃଦ୍ଧ ହେଲା ହି ବଟ୍ ଆନାଦର ଫିଲ୍ଡ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁ କିଣିଲା। ତ ପିଲା ବାଏ ହେଉଛି କ'ଣ କିଣିବା। ବାଏର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ବଟ୍ ଅର୍ଥ କିଣିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲ ବା ଜମି କିଣିଲା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ୱେଲ୍ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇଟ୍ ଯେଉଁ ଜମିଟାକୁ କିଣିଲା ତା ନେକ୍ସଟରେ ତାକୁ ଲାଗିକି ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ୱେଲ୍ ଗୋଟେ କୂଅଟିଏ ଥିଲା। ତୁମେ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜମି ଆକୁ ଲାଗିକି ଏଠାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ କୂଅ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଅଛି। ଓକେ ସିନ୍ସ ଦ ଫାର୍ମର ନିଡେଡ୍ ଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର ଫର୍ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେହେତୁ ଫାର୍ମରକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ନିଡ୍ ହେଉଥିଲା ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର ଜଳର ଉତ୍ସ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଫର୍ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ତା ବିଲ ପାଇଁ। ତେଣୁ ହି ବଟ୍ ଦ ୱେଲ୍ ସେ ୱେଲ୍ଟିକୁ କିଣିନେଲା ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ନେଇବର ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସେଇ କ'ଣ କଲା ନେଇବର ଅର୍ଥ ପଡ଼ୋଶୀ କିଣିନେଲା ସେ କୂଅକୁ କିଣିନେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ବୁଝାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଫାର୍ମରର ସେଇ ଜମି। ଏଇ ଜମି ପାଖରେ ଥିବା କୂଅକୁ ସେ କିଣିଲା କାହିଁକି ଯେହେତୁ ତାକୁ ପାଣି ଦରକାର ଥିଲା ତା ଜମି ପାଇଁ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ କୂଅକୁ କିଣିନେଲା। ଦ ନେଇବର ୱାଜ୍ ଏ କନିଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ନେଇବର ଜଣକ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲା ସେ ଭାରି କନିଙ୍ଗ ଥିଲା। କହିଲେ କନିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରି ଧୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା ବୁଝୁଛି। ଆମେ ଖାଲି ଚାଲାକ ବା ଚତୁରକୁ କ୍ଲେଭର କହିବା କିନ୍ତୁ ଯେ ଭେରି କ୍ଲେଭର ତାକୁ ଆମେ କନିଙ୍ଗ କହିବା। କନିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୂର୍ତ୍ତ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଦ ଜାକେଲ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲେଭର ବୁଝାଉଛି ବିଲୁଆ ଚତୁର ଅଟେ। ଦ ଫକ୍ସ ଇଜ୍ କନିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ କୋକିଶିଆଳି ଧୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକଟି ଭାରି ଧୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ହି ଥଟ୍ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଚିନ୍ତା କଲା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଭାବିଲା ଟୁ ଚିଟ୍ ଦ ଫାର୍ମରକୁ ଚିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲେ ଚିଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକିବା। ତା ଫାର୍ମରକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲା। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଫାର୍ମର ରିଚ୍ ଦ ୱେଲ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତା ପରଦିନ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଫାର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ମର ଜଣକ ରିଚ୍ ଦ ୱେଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ପିଲେ ରିଚ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପହଞ୍ଚିବା। କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା ବା କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ନେଇବର ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଫାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ଦେଖିଲା ଯେ ବା ପାଇଲା ଯେ ଦ ନେଇବର ସେଠି ନେଇବରଙ୍କୁ ପାଇଲା ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ପାଇଲା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେୟାର ସେଠାରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ପାଇଲା ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ଫାର୍ମର ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏଠି ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଏ ନେଇବର ଜଣକ ଦେଖ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ହାତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଦ ଫାର୍ମର ଟେକ୍ ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱେଲ୍ ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେ ମନା କଲେ ଲେଟ୍ ଦ ଫାର୍ମରକୁ କ'ଣ ଟେକ୍ ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱେଲ୍ ଏଇ କୂଅରୁ ଟେକ୍ ୱାଟର ପାଣି ନେବାକୁ କ'ଣ କଲେ ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ସେ ମନା କଲେ ବୁଝାଉଛି। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଅର୍ଥ ଦେଲେନି ସେ ମନା କଲେ ଏବଂ ଫାର୍ମରକୁ ସେଇ କୂଅରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଟେକ୍ ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱେଲ୍ ଟେକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନେବା ୱାଟର ବୋଲେ ପାଣି ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱେଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ କୂଅଠାରୁ। ଅନ୍ ଆସ୍କିଂ ହ୍ୱାଏ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା କାହିଁକି ହି ରିପ୍ଲାଇଡ୍ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆଇ ସୋଲ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଦ ୱେଲ୍ ଟୁ ୟୁ ମୁଁ ଓନ୍ଲି କେବଳ ସୋଲ୍ଡ କରିଛି ବିକ୍ରି କରିଛି ୱେଲ୍ କୂଅଟାକୁ ଟୁ ୟୁ ତୁମକୁ କେବଳ ମୁଁ କୂଅ ବିକ୍ରି କରିଛି ନଟ୍ ଦ ୱାଟର କୂଅରେ ଥିବା ପାଣି ବିକ୍ରି କରିନି। ଦ ୱାଟର ଷ୍ଟିଲ୍
बिलंग्स टू मी स्टिल अर्थ बिलोज एबे भी ये पानी बिलंग्स टू मी मोर अटे यू कैन नॉट टेक इट तेणु तुम्हें यहाँ नहीं पार ना तुम्हें पानी नहीं पार ना तो बुझे बोले ये देख सी केमती चिट कला पैसा को पैसा नहीं गला बर्तमान कूअर पानी से फार्मर को नफा को दौना एबे देखिबा कौन होइची द ओरिड फार्मर डिड नॉट नो व्हाट टू डू ओरिड पहले ओरिड अर्थ होची चिंताग्रस्त थिबा फार्मर जनक डिड नॉट नो जानी पारिला नाही व्हाट टू डू कौन करिबो बोली आम जानिचे साधारणतः कृषक माने फार्मर माने निरीह होता अति माने सरल जीवन यापन से तेणु द ओरिड फार्मर चिंतार फार्मर पड़ा एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू कौन करिबो बोली से भाभी पारिला नहीं बुझाऊँ ओके एबे देखिबा कौन देछि सो ही वेंट टू द विलेज चीफ तेणु से गाँव मुखिया पाखु गला एंड टोल्ड हर अबाउट हिज केस यही केस विषय यही घटना विषय से सब कथा कहला जो टोल्ड हर बुझे पिले ओके तो पिले एटी आम चित्र रे देखिले किंतु एटी देख पिले कौन देछि टोल्ड हर अबाउट हिज केस तो ये जो हर देछि हर अर्थ तांको झील पिला देछि झील पिला आम हर लिखा तेणु जे विलेज चीफ सी जड़े झील थिले जड़े महिला थिले तेणु हर लगी एंड सेड एवं कहले ही डज नॉट अलाउ मी से मते अलाउ करूनी अनुमति दौनी टू टेक द वाटर नापी कूअर पानी को नापी पानी को व्यवहार करने से मते अलाउ करूनी मते दौनी द विलेज चीफ गाँव मुखिया फिक्सड ए डे गोटे दिन फिक्स कले निर्धारित कले फॉर ए मीटिंग ऑफ द पंचायतर मीटिंग करने निर्धारित कले तो ये पंचायत डक यही जो मैटर को सॉल्व करा द डे केम से दिन आसला एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायतर सब मेंबर माने गैदर्ड एकाठी हेले अंडर द बानियन ट्री कौटी पिले बानियन ट्री तले अर्थ बर गछ तले एकाठी हेले जोटा कौटी थिला ना इन द सेंटर ऑफ द विलेज गाँव पूरा केन्द्र रे मझी भागरे थिला तुम देखिपरतब ये हूँ चित्र है ये हूँ कौन आमर से बानियन ट्री बरगछ ये होती गाँव कौन विलेज चीफ गाँ मुखिया जे जड़े लेडीज थिले महिला थिले ओके एबे देखिया बोथ द फार्मर उभय फार्मर एंड हिज नेबर ता पड़ोसी अलॉन्ग विथ मोस्ट ऑफ द विलेजर्स तांको सहित अधिकांश ग्रामवासी वे आर प्रेजेंट सेठी उपस्थित थिले एबे देखिबा घटना कौन होची द फार्मर एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू द गैदरिंग फार्मर एक्सप्लेन कले वर्णना कले द सिचुएशन यही घटना को यही परिस्थिति को पहले सिचुएशन अर्थ परिस्थिति ये जो परिस्थिति उपजी थिला आपको से वर्णना कले टू द गैदरिंग से गैदरिंग अर्थ से एकाठी होता से जो एकाठी होता सभा को ये तांकर सिचुएशन टाक परिस्थिति को कौन कले ना जनइले द चीफ आस्क्ड चीफ जनक पचारे द नेबर पड़ोसी को व्हाई ही हैड नॉट अलाउड द फार्मर कहीं से फार्मर को अलाउ करूना टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल रु पानी ड्रॉ करने पानी नापाई कहीं से अलाउ करूना अनुमति दौना द कनिंग मैन सेड द्रुत मनुष्य जनक कहला द्रुत लोकटी कहला द सेम थिंग अगेन पुणी थे से जिन कहला कौन कहला ना आई सोल्ड ओनली द वेल टू हिम मु केवल ताकू कूटी को बिक्री करी बुझाऊँ नॉट द वाटर इन इट ए पानी को नुहे द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी एबे भी यही वाटर स्टिल अर्थ एबे भी बिलोंग्स टू मी मोर अटे सो तेणु ही कैन नॉट टेक माई वाटर तेणु से मो वाटर मो कूअर पानी को नहीं पार नहीं द मेंबर्स ऑफ पंचायतर लोक माने मेंबर माने जो सदस्य थिले पंचायतर सदस्य माने आज वेल एज द विलेजर्स ता सहित ग्रामवासी माने ट्राएड टू रिजन विथ हिम ताकू ट्राए कले ताकू चेष्टा कले बुझाइया बट
ହି ୱାଜ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଆଡ଼ାମଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିଦ୍ଦି ଧରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ଦି ଧରିଲା ଯେ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇ କୂଅର ଜଳକୁ ବା ପାଣିକୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ମେମ୍ବର୍ସ ଡିସ୍କସ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାଟର ଆମଙ୍ଗ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଫାଇନାଲି ଶେଷରେ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ମେମ୍ବର୍ସ, ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ମ୍ୟାଟରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ବୁଝାଉଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମଙ୍ଗ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍ ଅର୍ଥ ଠିଆ ହେଲେ, ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବା ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଜଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଲେ। ଦ ଭିଲେଜର୍ସ ଅଲସୋ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲେ। ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ଠିଆ ହେବା। ଅଲସୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ଅଲସୋ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଇଏ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମିଟିଂ, ବୁଝାଉଛି। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖ, ଯଦି ଭଲସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଫାର୍ମର, ବାକି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନେଇବର। ଓକେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଦ ଭିଲେଜ ଚିଫ୍ ବିଗାନ, ଗାଁର ମୁଖିଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଫ୍ଟର ହିୟରିଂ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍, ଉଭୟ ସାଇଡ୍ର କଥାକୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ। ହିୟରିଂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଲେ ଶୁଣିବା, ଆଫ୍ଟର ଅର୍ଥ ପରେ। ଉଭୟ ସାଇଡ୍ର କଥାକୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଦ ଭିଲେଜ ଚିଫ୍ ବିଗାନ, ଭିଲେଜ ଚିଫ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ୱି ଏଗ୍ରି ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମେ ଏଗ୍ରି ଅଛୁ ଯେ, ରାଜି ଅଛୁ ଯେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏଇଟା କହିବା ଉଚିତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ, ଓନ୍ଲି ଦ ୱେଲ୍ ୱାଜ୍ ସୋଲ୍ଡ, କେବଳ କୂଅଟିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଦ ନେଇବର, ପଡ଼ୋଶୀ, ଗେଭ୍ ଏ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଗେଭ୍ ଏ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ବୁଝାଉଛି, ତାକୁ ସୁହାଇଲା କଥାଟା, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଗୋଟେ ହସ ଦେଲା, ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ହସ ଖେଳିଲା ବା ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଉ ଏଭର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଦ ଭିଲେଜ ଚିଫ୍, ଏଇଭଳି ଭିଲେଜ ଚିଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ, ବୁଝାଉଛି, ମାନେ ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼େଇଲେ। ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ସୋଲ୍ଡ ଦ ୱାଟର, ଯଦିଓ ତୁମେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ବିକିନ, ନଟ୍ ସୋଲ୍ଡ ଦ ୱାଟର, ତୁମେ ଜଳକୁ ବିକି ନାହ, ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୱାଟର ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ସ, ତେଣୁ ୱାଟର ହେଉଛି ତମର, ତୁମେ କେବଳ କୂଅକୁ ବିକିଛ, ବୁଝାଉଛି। ଯଦିଓ ତୁମେ ଜଳକୁ ବିକ୍ରି କରିନ, ଯଦି ବିକିନ, ତେଣୁ ଜଳ ହେଉଛି ତୁମର, କୂଅରେ ଥିବା ଜଳ ବା ପାଣି ହେଉଛି ତୁମର। ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ବିଜନେସ୍ କିପିଂ ୟୁ ୱାଟର ଇନ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ବୁଝୁଛି ପିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଦେଖ, ଦେନ୍ ତାହେଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ବିଜନେସ୍, ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିପିଂ ୟୁଅର ୱାଟର ଇନ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ତାହା କୂଅରେ ତୁମ ପାଣି ରଖିବାକୁ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ବିଜନେସ୍, ବୁଝାଉଛି। ତ ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ରିମୁଭ୍ ଦ ୱାଟର, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଜଳକୁ ରିମୁଭ୍ କର, ଶୀଘ୍ର ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ଖାଲି କର। ଅର୍ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, କିମ୍ବା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ଆର ସବୁଯାକ ପାଣିକୁ ୟୁଜ୍ କର। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଯେତେକ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କର, ବ୍ୟବହାର କରିକି ସାର। ତୁମେ ଯେହେତୁ କୂଅ ବିକ୍ରି କରିଛ, କୂଅରେ ଥିବା ଜଳକୁ ବିକ୍ରି କରିନ, ତେଣୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତୁମେ ତା କୂଅରେ ତୁମ ଜଳକୁ ରଖିବ, ତେଣୁ ଆକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ'ଣ କର, ବାହାର କର, ରିମୁଭ୍ କର, ନହେଲେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସାର। ଇଫ୍ ନଟ୍, ଯଦି ନୁହେଁ, ଦ ୱାଟର ୱିଲ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଓନର୍ ଅଫ୍ ଦ ୱେଲ୍, ଯଦି ଏମିତି ନ କରିପାର, ତାହେଲେ ଦ ୱାଟର ୱିଲ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଓନର୍, ତାହେଲେ ୱାଟରଟି ଓନର୍ର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ କୂଅରେ ପାଣି ଅଛି, ଜଳ ଅଛି, ସେ ଥିବା ପାଣି ୱେଲ୍ର ଓନର୍ ଯିଏ, କୂଅର ଓନର୍ ଯିଏ, ତାହାର ହେବ। ଦ ଫାର୍ମର ୱାଜ୍ ରିଲିଭ୍ଡ, ଫାର୍ମର ଜଣକ, କୃଷକ ଜଣକ ଟିକେ ରିଲିଭ୍ ହେଲେ, ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଗେଭ୍ ଏ ସାଉଟ୍ ଅଫ୍ ଜୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କ'ଣ କଲେ, ସାଉଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଲେ ପାଟି କରିବା, ଜୟ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଟି ସେ କଲେ। ଦ କନିଂ ନେଇବର ରିଏଲାଇଜ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେ ଦ୍ରୁତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା ଯେ, ଅନୁତାପ କଲା ଯେ, ଚିଟିଂ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଲିଡ୍ ଏନିୱେୟାର, ଚିଟିଂ ଠକିବା, କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି, କାହାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଖାଲରେ ପକାଇବା ବା ଚିଟିଂ କରିବା, ଠକିବା, ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଲିଡ୍ ଏନିୱେୟାର, କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନିଏନି, ଲିଡ୍ କରେନି, ଉଲ୍ଟା ତୁମକୁ
କ'ଣ କରେ ନା ଅପଦସ୍ଥ କରାଏ ଏଇଟା ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ପେ ଏ ଫାଇନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ apologize to the farmer। କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ ନା ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ପେ ଏ ଫାଇନ୍, ସେ ଫାଇନ୍ ଦେଲେ, ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ତା ସହିତ ଆପୋଲୋଗାଇଜ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଟୁ ଦ ଫାର୍ମରକୁ କୃଷକକୁ। ବୁଝାଉଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେ ଚିଟିଂ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଡ୍ ହୁଏନି, ଏନିୱାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମର ଲିଡ୍ ହେବନି, ମାନେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି, ତୁମର ସମୃଦ୍ଧ ହେବନି, ଅପଦସ୍ଥ ହେବ, ଏ କଥାଟା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ପେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ତା ସହିତ ଆପୋଲୋଗାଇଜ୍ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଟୁ ଦ ଫାର୍ମରଙ୍କ ଠାରୁ। ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର। ଲେଖ ଏ ଫାର୍ମରଟି ହସୁଛି, ବାକି ଏ ଦେଖ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ତାକୁ ଆପୋଲୋଗାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଦ ଭିଲେଜର୍ସ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପ୍ରେଜ୍ଡ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତର ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ବା ବିଚାରକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିଦେବା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆଡାମାଣ୍ଟ। ଆଡାମାଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିଫ୍ୟୁଜିଂ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ୱାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ଡିସିସନ୍। ବୁଝାଉଛି ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଜଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରେ, ମନା କରେ, ନିଜ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ ରହେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଡମାଣ୍ଟ କହିବା। ଆପୋଲୋଗାଇଜ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଟୁ ମେକ୍ ଆନ୍ ଆପୋଲୋଜି, ମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆମେ ଆପୋଲୋଗାଇଜ୍ କହିବା। କନିଂ କ'ଣ ନା କ୍ରାଫ୍ଟି କ୍ଲେଭର ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ୱେ। ବୁଝାଉଛି କ୍ଲେଭରନେସ୍ ଦେଖାଇବା, ଚତୁରତା ଦେଖାଇବା ଟ୍ରିକ୍ ୱେରେ, ତାକୁ ଆମେ କନିଂ କହିବା ବା ଧୂର୍ତ୍ତ କହିବା। ଡିସିସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସାଇଡ଼ିଂ ଜଜମେଣ୍ଟ। ବୁଝାଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ କରୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଡିସିସନ୍ କହିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିବା। ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଜଜମେଣ୍ଟ ଏ ଡିସିସନ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଏ ଗ୍ରୁପ୍, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା, ବୁଝାଉଛି କିଛି ଜଣ, 4 ଜଣ 5 ଜଣ କି 10 ଜଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ କହିବା। ପ୍ରସ୍ପର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଟୁ ଗ୍ରୋ ୱେଲ୍ଦି। ବୁଝାଉଛି ୱେଲ୍ଥି ହେବା ଅର୍ଥ ଧନ ସମ୍ପଦ ବଢ଼ିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବା, ସମ୍ପଦବାନ ହେବା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ପର କହିବା ବା ସମୃଦ୍ଧି କହିବା। ରିଜିନ୍ ୱିଥ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ କାରଣ, ଟୁ ମେକ୍ ସମବଡ଼ି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗିଭିଂ ରିଜିନ୍, କିଛି ରିଜିନ୍ ଦେଇକି ଜଣକୁ ବୁଝେଇବା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ରିଜିନ୍ ୱିଥ୍ କହିବା। ରିଲିଭ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫିଲିଂ ହାପି, ଖୁସି ହେବା, ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ୱରିଡ୍, କାରଣ ତୁମେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଲ ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ରିଲିଫ୍ କହିବା ବା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ରିମୁଭ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟେକ୍ ଆୱେ, କାଢ଼ି ନେଇଯିବା। ବୁଝାଉଛି ୱରିଡ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭେରି ଅପସେଟ୍, ବହୁତ କ'ଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ବା ମନ ଦୁଃଖ କରିବା, ଅପସେଟ୍ ରହିବା, ତାକୁ ଆମେ ୱରିଡ୍ କହିବା, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କହିବା।